ننکانہ صاحب میں الاحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل اور نعمت ٹرسٹ انصاری برادری ننکانہ کے تعاون سے وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر شزرا منصب علی خان نے ایک روزہ فری آئی کیمپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں تحصیل رپورٹر نواز قادری۔ جی بالکل، ننکانہ صاحب وفاقی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرا منصب علی خان نے ننکانہ صاحب میں فری آئی کیمپ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فری آئی کیمپ کا انعقاد قابل تحسین ہے، جس سے غریب اور نادار افراد مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت بھی عوام کی صحت کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انتشاری تولا ہے جس سے ہمیشہ ملک میں بدتمیزی اور افراتفری اور انتشار کی سیاست کو فروغ دیا گیا ہے۔ عوام اب انتشار کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں اور ترقی، استحکام اور آئینی بالادستی چاہتے ہیں۔ موجودہ حکومت موسمیاتی تبدیلی سمیت و دیگر اہم قومی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ محمد نواز قادری، ننکانہ صاحب۔ خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاسی سماجی شخصیت فاروق خان کھوکھر نے گفتگو میں کہا کہ میرے والد امتیاز علی کھوکھر عرف تاجی کھوکھر کی 5ویں برسی ہے۔ میرے والد کبھی نہ ختم ہونے والے جدائی کا غم دے کر گئے۔ فاروق خان کھوکھر نے کہا کہ ابو کو بچھڑے 5 سال ہو گئے مگر ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن مدرسے کے بچوں کے ساتھ گزارا ہے اور والد کی قبر پر قرآن خوانی کروائی ہے۔ فاروق کھوکھر نے کہا کہ میں ہر مہینے آغاز میں اپنے والد کی قبر اور اپنے گھر پر قرآن خوانی کرواتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ پین سے ممتاز منیر سہودرا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے حوالے سے گزشتہ شام صدر پیپلز پارٹی اسپین چودھری اشتیاق حسین کی رہائش گاہ پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا شجاع خان، کوارڈینیٹر سید طارق شاہ، اقرا جہاں زیب، زینب جہاں زیب اور چودھری عبدالرحیم اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر پیپلز پارٹی اسپین چودھری اشتیاق حسین نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں گے جاپان سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہودرا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جاپان کے زیر اہتمام اور زیر صدارت صدر پیپلز پارٹی جاپان شاہد مجید ایڈوکیٹ سابق وزیر اعظم پاکستان قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد، پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء نے بھٹو شہید کی قومی اور جمہوری خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے دوران سالگرہ کا کیک پی جاپان کے صدر شاہد مجید ایڈوکیٹ نے کاٹا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھٹو شہید کے جمہوری، عوامی حقوق اور خود مختاری پر مبنی نظریے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ شرکاء نے گفتگو میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کے دلوں میں بھٹو شہید کے افکار کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں دعا اس عزم کے ساتھ کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا بھر میں جمہوریت اور عوامی حقوق کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ سمندری سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ گورنمنٹ ایسوسی کالج آف کامرس سمندری کے سینئر ہیڈ کلرک مشتاق احمد رندھاوا اپنی طویل سرکاری ملازمت مکمل کرنے کے بعد باعزت طور پر ریٹائر ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں کالج انتظامیہ، دفتری عملہ، ریٹائرڈ پروفیسر اور دیگر معززین شریک تھے۔ اس موقع پر ریٹائر ہونے والے ہیڈ کلرک کو یادگاری شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں مقررین نے مشتاق احمد رندھاوا کی دوران ملازمت خدمات کو خوب سراہا۔ تقریب میں کالج انچارج پرنسپل اشتیاق احمد، ممتاز سماجی شخصیت عتیق رندھاوا، الطاف احمد رندھاوا، انویسٹیگیٹر محکمہ زراعت اور سپیریئر کالج کے ڈائریکٹر عثمان احمد اشتیاق احمد رندھاوا بھی شریک ہوئے۔ خبر ہے جاپان سے ممتاز منیر سہودرا کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں پاکستان کے سفیر عبدالحمید نے جاپان میں مقیم جاپانی، پاکستانی اور کشمیری برادری کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا۔ یہ ملاقات عالمی سیاست اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ جاپان کی نمایاں سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات نے معروف تنظیم کشمیر یکجہتی فورم جاپان کے چیئرمین شاہد مجید ایڈوکیٹ کی زیر قیادت ملنے والے وفد سے ملاقات میں سفیر پاکستان نے 5 جنوری کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ سفیر نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حق کے استصواب رائے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کشمیری عوام کی ثابت قدمی اور جدوجہد کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔
ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक पैरा फोर्स में भर्ती जारी है। तजावुजात और मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए पैरा फोर्स में इन्वेस्टिगेशन अफसरान की भर्ती का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी भर्ती का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने पैरा फोर्स में रनिंग और फिजिकल टेस्ट मुकम्मल कर लिए। रनिंग टेस्ट में 37 खवातीन ने हिस्सा लिया। इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए खवातीन ने 12 मिनट में 1 मील का फासला तय करना था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रनिंग टेस्ट में मोहम्मद मुदस्सिर ने पहली पोजीशन हासिल की। रनिंग टेस्ट में मोहसिन अब्बास दूसरी जबकि मोहम्मद तैयब तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। 12 मर्द उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में फेल। रनिंग और फिजिकल टेस्ट के मकाम पर पीने के साफ पानी, सफाई और मेडिकल सहूलियात का इंतजाम यकीनी बनाया गया। भर्ती के अमल में शफाफियत और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ओकाड़ा से राव सैयद अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सहाफ़ी, अवाम और नंबरदारान जराइम के खात्मे के लिए पुलिस से ताउन करें। इन ख्यालात के इज़हार नए तैनात शुदा थाना शाहपुर से चौधरी ज़ैद अंजुम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत की हिदायत पर DSP सर्कल ओकाड़ा सैयद जाहिद शाह की ज़ेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। सहाफ़ी, अवाम, नंबरदारान पुलिस के साथ ताउन करें, जराइम पेशा अफराद की निशानदही करें, भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम और पुलिस आपस में इकट्ठे हैं। अवाम पुलिस के साथ ताउन करे। थाना शाहपुर में अहले इलाका के पंप मालिकान, फैक्ट्री मालिकान, अंजुमन ताजरान अपने कैमरे दुरुस्त रखें, सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट रखें। किसी भी सूरत में हंगामी हालात में 15 पर कॉल करें। ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक जामिया मस्जिद खिजरा अल मारूफ मस्जिद शेखा में अंजुमन तलबाए इस्लाम और मुस्तफ़ाई तहरीक के ज़ेर एहतमाम जश्न मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हाफिज़ कारी मोहम्मद आसिफ जमाल कादरी ने सआदत हासिल की। राशिद हुसैन गिलानी, मोहम्मद सुफियान अब्बास, साहिबजादा सईद अहमद अंसारी ने नाज़िर रसूल मकबूल पेश की। नकाबत के फ़राई साबिक नाज़िम अंजुमन तलबाए इस्लाम शाहिद अहमद सुल्तानी ने अदा किए। अल्लामा नवीद इकबाल चिश्ती और मुफ्ती शहबाज हुसैन चिश्ती ने खुसूसी खिताबात में हज़रत अली की विलादत, सीरत, अदल और इस्लामी तारीख़ में उनके अजीम मकाम पर रोशनी डाली। बाद अज़ां लंगर का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गईं। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। पॉपुलर लेफ्ट अलायंस की मरकजी कॉल पर बलूचिस्तान के शहर डेरा लहजार में एहतजाजी रैली निकाली गई। क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी बलूचिस्तान कमेटी के मेंबरान कामरेड फरहाद रिंद और कामरेड गुलाम मोहम्मद जमाली ने की। कारकुनान ने वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन के खिताब में कामरेड फरहाद रिंद और गुलाम मोहम्मद जमाली ने कहा, वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमला खुद मुख्तार मुल्क की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी को आलमी दहशतगर्दी करार दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक दुनिया भर के मेहनत कश और तरक्की पसंद आवाम को साम्राज्य जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी जारहियत का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुराब अबूबकर दानिश मीरवानी के मुताबिक सिटी चैंपियन लीग बयाते शहीद उसामा बजिंजो का फाइनल मार्का। आरिफ गदान स्पोर्ट्स और लतीफ़ शहीद ने मैदान मार लिया। 2 बड़े फाइनल, सनसनीखेज मुकाबले और एजाज़ात की बरसात। सिटी चैंपियन लीग अपने तमाम तर रंगों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। आरिफ गदान स्पोर्ट्स ने 180 रन बनाकर मैच 14 रन से अपने नाम किया। बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट आमिर गदान, बेहतरीन बॉलर नादिर झलावान। दूसरे फाइनल में लतीफ़ शहीद ने 204 रन का पहाड़ खड़ा किया और शाशान स्पोर्ट्स को 54 रन से शिकस्त दी। मैन ऑफ द मैच सईद अहमद, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुदस्सिर ज़ैदी, बेस्ट बैट्समैन नवाज शाशान और बेस्ट बॉलर फ़हीम रशीद थे। स्पोर्ट्स ऑफिसर रुकैया उबैद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एजाज़ी मेहमानों में नसीर बजिंजो, कैप्टन हयात, मीर इमरान हसन, मुर्तदा ज़हरी, अब्दुल हमीद मेंगल, डॉक्टर इमरान मीरवानी, आफ्ताब काजी, काका हमीद और दीगर शामिल थीं। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। विनर अप को 50,000 कैश, ट्रॉफी, ट्रैक सूट। रनर अप को 30,000 कैश, ट्रॉफी, ट्रैक सूट। बी ग्रुप के भी विनर रनर को कैश प्राइज के साथ ट्रॉफी, ट्रैक सूट और बेस्ट परफॉर्मर्स को 5,000 नकद इनाम दिया गया। स्पोर्ट्स ऑफिसर रुकैया उबैद ने खिताब में कहा कि खेल ही वो वाहिद रास्ता है जो नौजवानों को मुस्बत राह पर गामजन करता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बनश्शात और मनफी सरगर्मियों से दूर रहें। स्पोर्ट्स ऑफिसर ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया जिला भर में खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने चारों फाइनलिस्ट टीमों को 5,000 रुपये नकद इनाम देने का भी ऐलान किया।
गुजरात से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया के सामने सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या गलांवाला की सड़क कभी सूखेगी या नहीं। क्या ये सड़क यूं ही मुस्तकिल तौर पर पानी में डूबी रहेगी। ये मनाजिर हैं गुजरात शाहदोला सड़क पर वाक़ गांव गलांवाला के, जहां अरसा दराज से गांव के नालियों का पानी बगैर किसी निकासी के सड़क पर बह रहा है, जो कि बीमारियों का सबब बन रहा है। गीलन फिसलन बदबूदार सड़क पर चलना खतरा बन चुका। मकामी शहरियों ने कहा है कि बारहा शिकायत के बावजूद अब तक निकासी आप का कोई भी मुस्तकिल हल नहीं किया गया। लोगों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतजामिया संगीन मसले का फौरी तौर पर नोटिस ले पानी की निकासी का निज़ाम बनाया जाए। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं, देही इलाका जात की बुनियादी सहूलियात का मसला है। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक सरदार दादा इमरान खान बहरानी की कादरी होटल आमद पर सहाफ़ी गुलजार वफा की जानिब से टी पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौका पर गुलजार वफा ने सरदार दादा इमरान खान को रिवायती टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। गुफ्तगू करते हुए सरदार दादा इमरान खान बहरानी ने कहा कि वो अपनी आवाम की बिला रंगो नस्ल बेलोस खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इलाके की तरक्की के लिए अमली इक़दाम करते रहेंगे। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ बहरानी, मोहम्मद आरिफ बहरानी समेत दीगर मौजूदीन मौजूद थे। इलाकाई, समाजी और सियासी उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया।